يا حبيبي يا محمد تعالى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولجميع أزواجه وذريته وجميع الصحابة والقرابة وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين ولجميع الملائكة المقربين ولجميع الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء المحققين وإلى أرواح جميع الأولياء كمشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى روح أمنا سيدي خديجة بنت الخويلد وإلى روح سيدنا أبو بكر الصديق وإلى روح سيدنا عمر بن الخطاب وإلى روح سيدنا عثمان بن عفان وإلى روح سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وإلى روح سيدنا الحسن والحسين وإلى روح الإمام علي زين العابدين وإلى روح الإمام حسن البصري وإلى روح الإمام الشريع السقطي وإلى روح الإمام زنيد البغدادي وإلى روح الإمام سفيان الثوري وإلى روح الإمام أبو حنيفة وإلى روح الإمام محمد بن إدريس الشافعي وإلى روح الإمام مالك بن أنس وإلى روح الإمام أحمد بن حنبل وإلى روح الإمام أبو الحسن الأشعري وإلى روح الإمام أبو منصور ماتريدي وإلى روح الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي وإلى روح سلطان الأولياء سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ إبراهيم الخلوتي وشيخ محمد سمن المدني وشيخ محمد أرشد ابن عبد الله كلمبيان البنجري وشيخ شهاب الدين البنجري وشيخ محمد ابن عمر البنتني وشيخ زين الدين السنبوي وشيخ علي بن عبد الله البنجري وشيخ محمد شرواني عبد البنجري سمن مولي البنجري وشيخ محمد سني البنجري وشيخ محمد ترميجي صالح محبوس البنجري وشيخ زكريا البنجري وشيخ إسماعيل البنجري وشيخ محمد نافس البنجري وشيخ عبد الصمد ابن عبد الجليل البنجري وشيخ عبد الوهاب البنجري وشيخ عبد الحميد البنجري وشيخ زين العلم البنجري وشيخ كشف العنور البنجري وشيخ عبد الرحمن صديق البنجري وشيخ شعراني عارف البنجري وشيخ بدر الدين البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري ولجميع مشايخنا معلمين واستاذنا مدرسين جميعا بين أمهاتنا ولجميع والدينا جميع أولادنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz Bunari Iqra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilaha illa anta innaka antal alim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para muslimin rahimakumullah Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadits man ahdatha fi dinina ma laysa minhu fahuwa wa fi riwayatin akhar man ashraku bihi fa'alayhi la'natullahi wa malaikatihi wa an-nasi ajma'in. Qila ya Rasulullah wa ma rasulati qala ayyaka 'abduka ila sa'ini wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi azza wa jalla lillahi kullu yawmin man khalafa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam tanalhu syafa'atuhu wa mithal al-yadi 'ala al-din bi dzalika yukhalifu sunnata an-nasbah ila man yuqima hadha al-kitab wa al-asl malika fi qalbi jawadihi بالنسبة إلى من خالفه في خدمة معينة وذلك قد يخالفه فأما من خلف الدولة فلا. وقال بعض العلماء من تكلم فيه سلف فسقط عنه إفلاله ومن سكت عنه سلف فالكلام فيه تكلف. وقال غيره الحق دليل من جاز
جنوده في الأرض سؤال رضي الله عنه فرجعوا إليه مسؤولين فقال ما شأنكم؟ قالوا ما رأينا من هؤلاء ما نصيب منهم شيئا وقد أتونا فقال إنكم لا تقدرون عليهم قد سألوا نبيهم وشهدوا تنزيل ربهم ولكن سيأتي بعدهم قوم تنامون من ذكركم فلما فمن تتبعون له فرجعوا إليهم تسليما فقال ما رأينا أعجب من هؤلاء نصيب منهم الشيء بعد شيء من الظلم فإذا كان أهل النعم أعظم استغفار فيبدل الله سيئاتهم حسنات فقال إنكم لم تنالوا بهؤلاء شيئا يستمتعوا به وأتباعهم بسنة نبيه ولكن سيأتي بعد هؤلاء قوم تفرع منكم تلعبون بهم لعبا وتقول لهم بأسماء أموالهم كما شكروا إن استغفروا لم يغفر لهم ولا يتوبون فيبدل الله سيئاتهم حسنات قال فجاء قوم بعد القرن الأول فبدأ فيهم الألوان وزين لهم البناء فاستحلوها وتعبدوها فيها لا يستغفرون الله منها ولا يتوبون عنها فسلط عليهم الأعداء وقتلوا أين شاءوا فإن قلت من أين عرف قائل هذا ما قال إبليس ولم يشاهد إبليس ولا أتاه بذلك فاعلم أن أرباب القلوب يكاشفون بأسرار الملكوت تارة على سبيل الإلهام فيقال لهم على سبيل الغرور عليهم من حيث لا يعلمون وتارة على سبيل الرأي الصادق وتارة الإجابة على سبيل كشف المعاني بمشاهدة الآخرة كما يقول في المنام وأن أعلم درجات الدنيا بدرجات النبوة العالية كما أن الرأي الصادق جسم من 46 جزءا من النبوة فإياك أن يكون قولنا من هذا العمل إنكارنا جاوز حد الرسول ففيه هذا متحدثون من العلماء الزعمون أنهم أحاطوا بعلوم المعلوم فالكلام خير من عمل يدعو إلى إنكار مثل هذه الأمور لأولياء الله تعالى وأن أمر ذلك لأولياء يسمعون إنكار الأنبياء وكان خالدا أهلهم بالكلية قال بعض العارفين إن من قرأ الأعداء في أطراف الأرض واستدلوا أن أعمال الجمهور أنهم لا يطيقون النظر إلى عظمة الوحي لأنهم عندهم جهال بالله تعالى وعند الرسول وعند الجاهلين على الرب قال سعد الأسلمي رضي الله عنه إن من أعظم المعاصي الجهل بالجهل والنظر إلى القانون واستماع الكلام عن الوفر ولكل عالم خاض في الدنيا فلا ينبغي أن يسمع إلى قوله بل ينبغي أن يتهم في كل ما يقول لأن كل إنسان يأخذ فيما أتى ويفعل هذا يوافق مأموره ولذلك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Aziz Al-Alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu ta'ala anni wa ankum ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatal muqarrabin ya rahman ya rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Berkata Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ujar Sidin, sudah dapat nomor 81 yalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi hadisil masyhur. Hadisnya masyhur. Ujar Rasulullah, man ahdasa fi dinina ma laysa minhu. Siapa yang mengada-ada di dalam agama kita, ma laysa minhu, ma laysa minhu. Sesuatu itu bukan dari agama, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Wa bil khabar, dan di dalam khabarin akhara, di dalam khabar nang lain. Artinya hadis nang lain.
Man ghassa ummati, siapa nang mengecoh, menipu. Mengecoh kan, terkecoh orang kan tertipu ya Allah lah. Siapa nang menipu umatku, ujar Nabi, fa alaihi laknatullah, maka atas orang nang menipu tadi laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi wal malaikati wan nasi ajmain. Bukan hanya Allah nang melaknat, malaikat Allah melaknat juga, manusia berataan melaknat. Qila ya Rasulullah. Lalu ujar sahabat, ya Rasulullah, ma gassu ummatika, apa itu nang menipu umat pian? Siapa nang menipu umat pian dan apa tipuan umat pian itu? Menipu umat pian itu? Qala ujar Rasulullah bersabda, ayyab tadi bid'atan. Inya ada akan bid'ah. Ya tadi itu ulah bid'ah. Kemudian apa? Yahmilun nasa 'alaiha. Lalu inya mengajak manusia, jadinya ayo umpati. Pada itu bid'ah. 'Alaiha, kepada kebid'ahan tadi. Itu nang disebutnya Nabi menipu umatku. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, innallah, sesungguhnya Allah azza wa jalla, innalillah, sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla malakan, ada berisi malaikat. Yunadi, nang malaikat tadi menyaru kulla yaumin, pada tiap-tiap hari, man khalafa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, siapa nang menyalahi akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tanalhu syafa'atuhu, tidak akan dapat kada memperoleh akan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada dapat syafaatnya Rasulullah. Kemudian pulang napa? Wa mislul jani, dan misal al jani alad din, orang yang melakukan kejahatan di dalam agama, ya kah? Ada orang yang melakukan kejahatan jantuh di dalam agama, bi ibda'i ma yukhalifu sunnata bin nisbati ila may yuznibu zanban, yaitu ujar sidin. Jadi orang misal orang yang melakukan kejahatan dalam agama itulah bi ibda, itu orang yang ada-adakan ma yukhalifu sunnah, apa yang menyalahi akan sunnah, binisbati, dinisbahkan, ila may yuznibu zanban, dinisbahkan kepada orang yang berbuat dosa atau satu dosa, orang yang menggawi satu dosa. Kemudian misalu man asal malika fi qalbi daulatih, misalnya juga nang kaya orang nang bermaksiat kepada al-malik, kepada raja, fi qalbi daulatih, qalbi itu padanya hati bang, qalb yaitu membalik, ujar bahasa kita membalik napa daulatih, kekuasaannya raja tadi. Itu ngarannya. Misalnya juga jadi nang kaya orang bermaksiat kepada raja di dalam membalik, membalik kekuasaan si raja tadi, binisbati, dinisbahkan ila man khalafa amrahu, yaitu kepada orang yang menyalahi akan perintahnya raja tadi, bi khidmatin muayyanatin, di dalam khidmah kebaktian nang tertentu atau muayyanah nang jelas ya kita. Wajadika, oleh karena itu qad yughfaru, kadang diampuni oleh si raja tadi, fa'amma kalau berdaulah. Adapun orang yang memberikan daulah kekuasaannya si raja tadi pala, maka kada dapat keampunan. Itu tuh bid'ahan ini. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebahagian ulama, mata kallama bihi salafu, apa yang dipandirkan padanya oleh ulama dahulu, ulama salaf, fasukutu anhu jafa'un, dan diam anhu daripadanya itu sesuatu, itu adalah jafa, kekasaran, ujar bahasa kita. Wa masakata,
dan diam dan nang didiamkan itu anhu daripadanya as-salafu oleh ulama salaf. Nah, fal kalamu fihi takallubun, sukut daripadanya, nah diam daripada sesuatu kekasaran. Nah, apa nang didiamkan oleh ulama salaf? Fal kalam, maka berbicara fihi padanya takallubun, itu takallub ujar bahasa kita pembebanan diri lah, diri ini terbebani. Takallub. Nah, wa qala al-akhar, dan berkata yang lain, al-haqqu saqilun, kebenaran itu berat, sakil. Nah, nangaran mau capakan kebenaran itu apa berat. Nah, sakil. Man zawajahu, nah siapa nang melampauinya, zalama, ia zalim. Siapa nang melampauinya, makanya zalim. Wa man qasara anhu, dan siapa lemah daripadanya, nah kasarna lemah daripadanya, daripada kebenaran tadi, ajaza, maka ia lemah. Nah, wa man waqafa, dan siapa nang berhenti, siapa nang berdiri ma'ahu lawannya tadi, ittapa, maka ia orang nang mencukupakan dirinya. Nah, itu tanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bin namatil awsatil ladzi yarji'u ilaiha al-ali wa yartabi'u ilaihi tali. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah alaikum bin namat, wajib atasmu berjalan pertengahan. Nah, namatil awsat itu kan berjalan di pertengahan. Alladzi yarji'u ilaihi al-ali, nang kembali kepadanya bagian atas. Nah, bagian atas. Wa yartabi'u ilaihi tali, dan bagian bawah. Nah, dan bagian berikutnya tanah. Nah, berikutnya bagian yang lainnya tah. Yartabi'u ilaihi tali. Nah, naik terus. Nah, yartabi' itu naik terus padanya. Waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibnu Abbas semoga Allah meridai akan mereka berdua. Nah, ujar sidin. Nah, Ibnu Abbas ini mengatakan, ujar sidin. Nah, Allah karim, semoga Allah merampahkan rahmatnya dan mereka berdua. Nah, ujar sidin, inna dhalalata laha halawatun fil qulubi ahliha. Nah, inna dhalalah, sesungguhnya kesesatan itu, laha, lawan kesesatan itu mempunyai halawatun, kemanisan. Di dalam kesesatan itu ada kemanisan. Fi qulubi ahliha, di dalam hati pelakunya. Nya bina nang sasat itu pemanis benar dilakukan di dalam orang nang menggawinya. Nah, wa qala Allah Ta'ala berfirman, takhadhu dinahum la'iban wa lahwan, dan menjadikan dinahum akan agama mereka itu la'iban wa lahwan. Nah, la'iban permainan, wa lahwan dan sanda gurau. Lahwun itu kan sanda gurau. Nah, minta Tuhan aja sudah madahkan. Nah, tinggalkan ujar Tuhan. Nah, nang menjadikan, nah menjadikan. Iya kah? Oh, wazaril ladzi lah. Oh, itu dah. Wazaril ladzina takhadzu dinahum la'iban wa lahwan. Nah, ujar Tuhan apa tinggalkan? Napa nang ditinggalkan? Alladzina takhadzu, orang-orang yang menjadikan dinahum agama mereka itu la'iban wa lahwan. Nah, permainan lawan sanda gurau aja. Jangan berkumpul lawan orang itu. Nang menjadikan agamanya itu adalah la'ib. Nah, la'iban, permainan aja, lawan sanda gurauan aja. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman pula, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan, apakah nang dijadikan syaitan, nah apa nang zuyyina lahu, nang dijadikan, nang dizayyanakan, dihias-hiasi syaitan itu, nang dihiasinya itu su'u amalihi, jahat gawiannya, fara'ahu hasanan, seolah-olah baiknya mun sudah dihiasi syaitan itu. Nah dia nang jahat itu seolah-olah baik, itu orang sudah dapat tipuan syaitan. Faqullu ma uhdisa bada sahabat radhiyallahu anhum, dan tiap-tiap nang uhdis,
nang diada-adakan uhdisa ba'da sahabati sesudah sahabat radhiyallahu anhum semoga Allah meridaikan mereka mimma zawaza mimma nang melampaui qadarat darurati melampaui kadar darurat wal hajati dan hajat darurat dan hajat teh fahuwa minal la'bi wal lahwi yaitu ngarannya daripada la'ib daripada permainan dan sandagurau haja. Wa hukiya dihikayatakan an iblis dari iblis nih iblis nah sebenarnya mengisahkan. Nah, ujar iblis la'anahullah semoga Allah melaknat lawan iblis tadi. Annahu basajunudahu sesungguhnya iblis menyebarkan akan tentaranya fi waktu sahabah di waktu sahabat radhiyallahu anhum. Nah, jadi ketika di masa sahabat iblis ini menghambur. Nah, dihamburnya tentaranya. Nah, pada waktu sahabat. Faraja'u ilaihi mahsurain maka kembali tentara-tantara iblis dilawan iblis mahsurain apa menyesal. Misalnya faqala lalu berkata iblis ujar si iblis masya'nukum bagaimana keadaan kalian tentaraku napa keadaan kalian tadi faqalu lalu ujar tentara si iblis tadi ma ra'aina mislaha ulai kami kadada melihat mislaha ula samisal mereka kami kada tetamu lagi saumpama nang kaya buhan ini nah bubuhan sahabat ini manusibu minhum syai'an wa qad atba'una. Nah, apa ujarnya? Kami tidak memperoleh, kami kada mendapatkan apa nasib itu kan kada dapat. Nah, minhum dari mereka para sahabat tadi syai'an sesuatu apapun. Waqad ad'abun mereka melalahkan kami. Mereka tuh malah mau yuhi kami aja anu bos saya raja Nah, jadi kisahnya tentara iblis ini bebandir. Nah, ujar tentara iblis ini kami kada dapat ngapa-ngapa lawan mereka ini. Non para sahabat ini waqad ata'amuna dan mereka itu mau yuhakan kami melalahkan kami faqala lalu ujar si iblis innakum la taqduruna alaihim sesungguhnya kalian tidak akan mampu lawan menghadapi para sahabat-sahabat Nabi qad sahabu nabiyahum karena mereka itu sahabu bersahabat dengan nabi mereka wa syahadu dan mereka menyaksikan tanzila rabbihim turunnya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala mereka menyaksikan mereka tuh sahabatnya Nabi menyaksikan wahyu Allah ada kau apa-apa buh nikam ujar si iblis nih lawan tentaranya walakin sayati ba'dahum qaumun napi kena ujar si iblis tentara kue tenang aja kang sayati ba'dahum akan datang sesudah mereka para sahabat Nabi ini qaumun satu kaum satu golongan tanaluna nang kalian akan memperoleh minhum dari mereka itu dari golongan tadi hajatakum akan hajat kalian ikam kena akan dapat hajat kalian ini lawan golongan nang ini kena imbah para sahabat ya kena satu golongan nah ikam mendapatkan hajat itu sendiri falamma ja'atabi'un dan manakala datang para tabi'in nah datang masa tabi'in basayunudahu lalu mengirim pulang si iblis ini akan menyebarkan pulang junudah disebar pulang si iblis tentaranya tadi waraja'u ilaihi munkasirin lalu kembali pulang tentaranya tadi pada iblis dengan nama mankusin ujar kita tak balik terbaliknya terbaliknya pecah tahambur faqalu lalu tentara iblis tadi berkata lawan iblis ma ra'aina ajaba min haula'i tidaklah kami dapatkan kami kada melihat ajaba nang lebih mengherankan min haula'i daripada mereka ni kita nah nasibu minhum syai'an ba'da syai'i minaz dzunub kami dapat bagian sesuatu dari mereka nah dari mereka minhum syai'an kami dapat bagian sesuatu nah bagian sesuatu ba'da syai' nah sesudah sesuatu minaz dzunub daripada dosa fa iza kana akharun nahar maka apabila daripada akhir nahar nah ini sudah akhir nahar akhir siang
akhadhu bil istighfar, mereka memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Besokan mereka begawe ya dosa tasalah tapi binya malam nama hadap malam inya minta ampun oleh Allah taala. Fa yubaddilullahu sayiatihim, lalu Allah gantiakan. Napa digantiakan Allah sayiatihim, kesalahan mereka itu tadi hasanatin akan kebaikanan. Ya gitu tuh bila kita tuh berdosa siang lalu kita kamarian beristighfar minta ampun hendak madhab malam tuh asalnya keburukan tadi catatannya jadi kebaikan, maka jangan koler minta ampun. Faqala, ujar si iblis, innakum lan tanalu, kalian tidak akan mendapatkan minha ulai dari mereka itu syai'an sesuatu apapun lisahati tauhidihim, karena apa? Karena para tabi'in itu sah, ujar bahasa kita itu sahih lah. Karena apa? Sahih tauhid mereka itu. Nah, benar tauhid mereka itu. Ini di masa tabi'in sahih tauhid mereka itu. Wa idba'ihim. Nah idba'ihim dan mengikut li sunnati nabihim. Mereka itu i'tikad mereka sahih, tauhid mereka sahih, dan mereka mengikut akan sunnah nabi mereka. Walakin sayati, tapi ujar iblis kena, lakin akan tetapi sayati akan datang kena ba'da haula'i, imbah mereka ini kaumun, akan kaum satu kaum kena takarru a'yunukum bihim, nang mana kaum ini takarru sejuk a'yunukum matamu bihim dengan mereka. Nah ini ujar si iblis kena ikam tantara kuai dapat iwak, ini ngarannya iwak nih ikam nyaman melihat mereka nita tal'abuna bihim, kalian mempermainkan mereka itu laiban, nah dengan satu permainan anak ikam mainakan kayak ini ikam bawa kena. Nah ini masa kaum sesudah tabi'in kayak apa aja kan. Nah wataqadunahum, dan menuntut nonton tuh mereka itu. Nah ikam kaum menuntun mereka itu. Nah dengan apa? Bi'azammati ahwaihim, dengan kuatnya ahwaihim, hawa nafsu mereka. Kaifa syi'tum, nah kayak apa jika menghendaki. Nah ini istighfaru, jika memohon ampun mereka itu lam yughfar lahum, mereka minta ampun oleh Allah tapi Allah kada ampuni. Nah kayak ini kena ujar si iblis nih lawan setan, lawan para pengikutnya, inya minta ampun tapi Allah kada ampuni akan mereka. Wala yatubuna, dan mereka kada bertaubat. Fayubaddilullah, lalu Allah gantiakan sayiatihim hasanatin, keburukan mereka itu. Nah sayiatihim, keburukan mereka itu akan hasanah. Qala faja'a qaumun ba'dal qurunil awal. Nah lalu ujar sidin faja'a, maka datang kaum ba'dal qurunil awal, datang satu golongan sesudah kurun, sesudah abad yang pertama. Fabassa bihimul ahwal, nah lalu mereka sebarkan di lawan mereka itu akan ahwa, napa? Hawa nafsu. Makan mau makan hawa nafsu. Wajayyana lahumul bid'ah, lalu dihiasi pulang dengan bid'ah padanya. Nabi itu apa? Fastahalluha, lalu mereka menghalalkan bid'ah itu. Nah ini kisahnya nih lah. Nah wattakhadhu hadinan, dan mereka menjadikan kebid'ahan itu sebagai agama, bagian daripada ajaran agama. La yastaghfirunallaha minha, mereka tidak minta ampun kepada Allah taala. Nah pana diminta ampuni karena ini menganggap itu adalah bagian agama. Lalu mereka kadang minta ampun lawan Allah daripada kebid'ahan tadi. Wala yatubuna anha, dan mereka kadang bertaubat atas menggawe bid'ah itu tadi. Fasallata alaihimul a'da, lalu Allah menguasakan atas mereka itu akan a'da, musuh-musuh. Mengapa? Waqaduhum aina sya'u, dan menuntun mereka kemana? Aina sya'u, kemana mereka hendaki.
mun iblis anak mandeki kan antara iblis ke sini akon nang kayak ini ya ini kena kurun nang ini nih fa in qulta bila kamu kata ujar sidin min aina arafa qailu hadza nah dari manakah mengetahui orang nang mengata ini makalahu iblis apa nang dikatakan oleh iblis tadi walam yusyahid iblis padahal ia tidak inya nih kadang apa kada menyaksikan akan iblis wala haddatsahu bidzalika dan inya kada berpandiran lawan kada berpandi-pandiran kalau tah lawan si iblis dengan demikian yang itu ini macam-macam orang nang ini orang nang lawan otak aja berpandir nah ini sampai di zaman Imam Ghazali ini ada kayak ini mun kayak jujur kayak tahu mun kayak bisa berpandir dengan iblis percakapan iblis lawan tentaranya nang kayak bisa bertamu nih itu aja nang kayak bisa berpandir nih itu aja nih sampai Imam Ghazali mengulahkan tamsil perkata pertanyaan nang kayak ini fa in qulta apabila dikata orang bila kamu kata min aina arafa qail dari mana nah dari mana nih orang ini mengetahui nah pamandiran ucapan nah haza nang ini nih pamandirannya makalahu ila iblis apa nang dikatakan iblis walam yusyahid iblis sedangkan inya kada menyaksikan akan iblis wala haddatsahu kada juga berpandiran lawan iblis bercerita lawan iblis bizalika akan kisah nang ini tadi nah lalu jadi Imam Ghazali fa'lam ketahui olehmu anna arbabal qulub nah ini kisah hati udah lalu jadi Imam Ghazali bahwasanya para pemilik hati itu jadi Imam Ghazali yukashafuna bi asraril malakut mereka itu yukashafun dibuka akan bi asraril malakut rahasia-rahasia malakut itu orang tong sudah nih pemilik mata hati nang bersih nih dibuka akan Tuhan rahasia-rahasia malakut taratan ala sabilil ilham taratan kadang-kadang mereka ini mendapat ala sabilil ilham atas jalan ilham dari Allah jadi malaikat itu ada namanya malaikat mulhim ini membisikkan di hati seorang hamba yang Allah hendaki ini kalau paham si hamba tadi tuh orang nang sudah diberi nang arbab qulub nih nah para pemilik hati nang bersih ini yukasyafun mereka ini kasyaf dibuka akan bi asrarin malakut tadi kadang-kadang didapatnya melalui ilham bi ayyuhtara lahum ala sabilil wurud nah dengan yukhtar khatara dengan taguris di hati orang nito di hati mereka nito ala sabilil wurud atas jalan datangnya hal itu nah kepada mereka alaihim min haitsu la ya'lamun nang sekira mereka aja kada tahu kada mengetahui datang di mana jalannya itu Allah ampun aturan Allah ampun kehendak nah jadi jangan heran buntungnya nah sampai akhir zaman ada aja manusia nang kayak ini nah wataratan kadang-kadang orang nang arbabul qulub ni nang mukasyafah nang sudah yukasyafu nabi asrarir malakut nang sudah dibuka akan rahasia-rahasia malakut ini kadang-kadang mereka ala sabir ru'yas sadiqati mereka itu kadang-kadang mendapatinya ala sabilir ru'ya atas jalan ru'ya itu nakai mimpi as-sadiqati mimpi nang bujur nyempi nak ada ilham mimpi tak nah dia ada ilham mimpi ini orang-orang nang mukasyafah orang-orang nang dibuka akan asrar malakut tadi rahasia-rahasia malakut oleh Allah Subhanahu wa taala wataratan nah tiga nih berarti jadi nang pertama bisa ilham nang kedua bisa mimpi nang benar nang ketiga wataratan bisa jadi juga kadang-kadang mereka itu dapat kabar bi yaqzati ala sabilil kasbil ma'ani mereka itu kadang-kadang yaqzah melihat langsung nyata nyata ala sabilil kasbi atas jalan kasbil ma'ani terbukanya makna-makna itu bisa nangka ini makanya dalam kajian ilmu sifat 20 ada ngarannya
sifat nafsiyah, ada namanya sifat salbiyah, ada ngarannya sifat apa itu ma'ani? Makna-maknanya. Makna Allah bersifat kuasa tuh ya nampaknya di tanganku ini bergerak tanganku mandapit kitab ini nampak makna kudrat Allah Ta'ala nih. Makna kudrat Allah Ta'ala tuh nampak di tangan ikam, paham nih nah? Makna melihat Allah tuh nampak nyata di biji mata kita, paham lah, ngerti lah. Jadi nang apa diajarkan guru tuh nak kayak Allah wujud kidam baka diamalakan kudrat iradat ilmu hayat. Nang apa maknanya? Maknanya tuh tergambar kada lawan dia kok nyata kada lawan dia kok maknanya kudrat Tuhan tuh nyata banget, nyata kada iradat Tuhan tuh tergambar di hatiku nyata. Ada keinginan di hati, ada niat di hati, itu nyata iradat Allah. Nah ini ngarannya sifat ma'ani, sifat nang maknanya jelas di lawan makhluk, paham gak dah? Ini ngaran sifat 7, kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, ngerti udah? Inam dulu nangguran. Masya Allah. Dengan apa mereka? Jadi kadang-kadang tadi orang kasap tadi Nah kadang-kadang mereka tadi nang pertama apa? Khatar ilham tadi leh. Nang kedua kadang-kadang mereka itu diberi nang apa? Diberi mimpi yang benar. Kadang-kadang mereka langsung nyata yakzah melihat makna-maknanya itu tersebut, karena jalan terbukanya makna-makna bimusyahadatil amsal. Nah bimusyahadatil amsilati dengan menyaksikan amsilahnya, contoh-contohnya kama yakunu fil manam, sebagaimana di dalam tidur. Mereka tuh menyaksikan contoh-contohnya aja. Contohnya kayak ini contoh kuasa Allah Ta'ala nah. Ini contoh kuasa Allah Ta'ala. Jadi si ma'aninya, makna-makna yang kuasa Tuhan tuh nampak lawan kita barataan. Nah, bukan kita ini Tuhan, kita ini tetap hamba. Cuma makna nyatanya kudrat Allah Ta'ala itu nampak lawan di kita. Nah di kita nih ada nang berjalan, ada nang berduduk, ada nang berdiri, ada nang berabah, ada nang bergerak, ada nang berdiam. Itu nyata kudratnya Allah Ta'ala. Nih itu nang ngaran bimusyahadah ngarannya, menyaksikan amsilahnya, contohnya. Nang kayak diguring juga didapat wahaja'ala darajat, dan ini adalah a'la darajat. Tahu le a'la tu nakai ujar kita satinggi-tinggi derajat. Nang yaqzah ini nang satinggi-tinggi derajat ini lah. Wahia min darajatin nubuwah, dan ini adalah derajat derajat kenabian. Al-aliyah nang tinggi, kama anna ru'yat sadiqah, sebagaimana mimpinya nang benar. Mimpinya nang benar Nabi tadi juz'un, satu bagian min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, yaitu ru'yah nang sadiqah tadi, mimpi nang benar tadi, ini bagian juzuk, bagian daripada sittatin arwa arba'in, bagian daripada 46 juzuk minan nubuwah, daripada kenabian. Nah itu tanda kenabian tuh. Mimpi nang buna, mimpi nang bujur, apa aja nanti mimpi akan Allah lawan Nabi itu bujur. Contoh Nabi Allah Yusuf tuh dapat mentawilkan mimpi. Ini aku jadi mimpi di burung di kepala, ditakwilkan sini
Muhyiddin itu dah, karena itu juzuk dari kenabian Nabi Yusuf. Sampai Hidin keluar dari penjara. Fa iyyaka, lalu ujar Imam Ghazali, iyyaka di atas sunnah. Nah, ada kalau nak fa iyyaka ayyakuna hadzuka, yalah dabit nak kai. Kenapa abah nukarakan nyuruh buat nikah nukar kitab nangka ini aja? Pertama murah dikit, nang kedua supaya mata kita ini berpahala melihat kitab kada badabit lalu didabiti. Nah, tangan berpahala, mata berpahala, paham nih nak? Nah, nang kedua murah. Berapa nak harganya? 300. Nang balomba kitab ambil dahulu di toko kitab, jangan mahadang duit ada kiriman abah, ambil dulu di toko kitab. Santri putra santri putri dengar kada minggu kena kada boleh lagi kada berkitab, ambil dulu di toko kitab. Kena bapadah lawan abah lawan mama, bah ma bayariakan kitab kita naklah. Masa sekolah pesantren kada berkitab? Sekolah pesantren itu nakai mengaji dengan kitab. Jadi berkitab itu lalu dapat berkat, ngarannya mengaji besanat. Orang belajar besanat tuh yang kayak ini nakai pakai kitab, itu ngarannya besanat mengaji. Nah, amuninya kada berkitab besamut. Nah, nih tuh kena dapat berkat. Dengar kada anak-anak santri putri ini pinanya banyak kada berkitab. Santri putra beberapa ikung aja abah melihat kada berkitab. Nah, tapi habis kiri berdatang kitab berdatang. Anang benar abah melihat kayak ini berberkat. Berkat hidup ikam nakai mun ihyan ini tamat belajar alim insyaallah. Ini berkat doa Imam Ghazali. Nah, maka kisah semalam kalau ada kisah kitab Ihya ini andai Al-Quran itu kada ada, cukup Ihya ini jadi ingkutan umat Islam cukup beritaan ajaran syariat agama itu cukup, nang zahir nang batin cukup. Nah, makanya mun orang itu ngajarkan ahlu sunnah wal jamaah kalau kada mengaji kitab Ihya karena melajarkan kitab Ihya dipertanyakan ahlu sunnah wal jamaahnya. Kami ahlu sunnah wal jamaah Ihya baca kada? Kada. Dipertanyakan, saking kedudukan Ihya ini tinggi banget derajatnya. Diandak di rumah aja kada kebakaran rumah, kada kamalingan rumah, diandak di rumah aja. Karamatnya nih kitab Ihya kok derajat bukan, apalagi kan? Jadi nakai nang hendak dipelajari. Jadi andak di sini nang sisanya 3 juz nih itu biar anak wadah mama di rumah kada apa-apa. Nah, kena tamat sejus buting pulang. Doakan abah panjang umur. Kawa kita tuntung ke 4 jilid ini nah mengaji belajar. Nah, kita bersanat mengaji sampai ke guru abah terus sampai ke Imam Ghazali. Nah, abah hari mengaji kitab Ihya pakai kitab 2. Nah, lalu abah suruh juga buah nikah pakai kitab. Paham nih nak? Jadi bapak dah dulu abah, mama. Orangnya yang kau. Nah, insyaallah berberkat nakai. Kita kada tahu doa pengarang kitab nang mana kita dapat barakatnya. Bisa aja kita dapat doa dari pengarang kitab Jurumiyah, bisa kita dapat pengarang doa dari pengarang kitab Tasrifan, bisa kita dapat doa dari pengarang kitab Sifat 20, bisa kita mendapat doa barakat dari pengarang kitab Tangga Ibadah, bisa kita mendapat barakat dari pengarang kitab Baijuri, kitab Fathul Qarib, bisa aja kita mendapatkan doa dari karangan pengarang kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin. Banyak kitab-kitab yang dipelajari di pesantren ini.
Nah, ini ciri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang jar-jar lagi, ini pambuktinya. Bemaulidan kita, betahlilan kita, nang dikajiakan sifat 20 Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ikutan kita Imam Sanusi, Imam Fakhrul Razi, nah imam kita Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Pegangan mazhab di dalam fikih kita ada 4. Nah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Nah, di dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, Abul Hasan Asy'ari, Abu Mansur Maturidi, dan para pengikut sidin, Imam Fakhrul Razi, Imam Sanusi. Nah, kitabnya Umul Barahin yang kita baca, Jauharah Tauhid yang kita baca. Ya Allah. Nah, banyak lagi kitab-kitab yang lain. Nang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini nang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaidah kita pesantren-pesantren salaf bujur ya kayak ini. Pesantren modern tuh lain naiknya, ngarannya kan modern. Nah, ngarannya kan modern itu nah, ada kita kada bisa apa aja aturan pemerintah nak matur wajib SMP pagi kada boleh jago. Tatap belajar kitab kuning beisukan. Tatap beisukan belajar kitab kuning. Beisukan jam 8 sampai jam 12:30. Itu anggaran kita. Ketetapan baku kada boleh diganggu gugat. Mulai SMP Islam, SMA Islam silahkan siang. Kitab kuning kada boleh dirubah. Keputusan guru ingatakan juga kena mun aku habis umur, siapa aja yang menggaduh pesantren ini jangan diutamakan ilmu keduniaan, ilmu akhirat yang diutamakan, ilmu kitab kuning. Aku kada ridha. Ingatakan kena jangan dihakun dibalik kurang, ilmu dunia yang lebih diutamakan, ilmu akhirat diabai. Aku kada ridha. Tujuan kita baulah dini ya ini untuk menjaga sunnah Rasulullah, kemurnian sunnah Rasulullah, agar anak-anak tuh cinta dengan Nabi, senang memuji Nabi, senang menjalankan sunnah Nabi. Itu keinginan ulun, keinginan guru dunia akhirat ini. Nah, nyaman kita mun ulun mati, senang melihat dalam kubur. Misi visi kita nih kada diubah, kada diobok-obok. Guru hakun kada di SMP, di SMA Islam, asal belajar kitab kuning kada dirubah jadi siang. Buni kami kada tahu nama kisahnya. Abah nih namanya nyandangnya semua. Tasarah dia guru, anak membantu anak kada kah? Hidup aja umat Nabi Muhammad di dalam pesantren ini. Belajar aja mereka. Aku kada berharap lawan pemerintah, aku kada berharap lawan pejabat, aku kada berharap lawan orang-orang sugih. Hanya Allah lawan Rasulullah cukup aja. Ternyata buah nikam sekolah aja tetap. Nah kita nih hendak nih sudah nang gawian kita ini banyak nang membala-bala sudah. Pesantren pula nak diobok-obok. Anak diulah bala-bala kah? Anak bala nak ada kesandangan lagi kah di tanah laut ini? Ujar guru sarah aja. Nang mengatur hidup mereka itu bukan pejabat tapi Allah nang mengatur hidup kita nih Allah, mengatur hidup kita nih Allah. Makanya kan bersyukur nak bersyukur tuh kenapa belajar kitab kuning bayi sukanan kada kamarianan. Maghrib belajar kitab kuning pulang sampai ke Isa dilajari pulang kada abah melajari guru-guru ikam. Saking abahnya mahandaki ikamnya jadi orang alim, jadi ustadzah, orang nang pandai dalam ilmu agama, wabil khusus dalam ilmu kitab kuning. Kada boleh kosong antara maghrib Isa.
Guru perintahkan lawan para guru-guru, ikam didik anak-anak ikam sini. Aku sakadarnya aja memberi ongkos minyak lawan ikam, asal antara maghrib lawan isya kakanakan jangan kaluyuran, jangan di asramaan. Inya dah bawirid di pesantren, inya bawirid di dalam musalla, tapi kakanakannya ini salah pulang mengartiakan. Makanya Abah setuju tuh kenapa? Jangan sampai ilmu yang dituntut tadi diabayakan dengan tarku salatul jamaah, dengan meninggalkan salat berjamaah. Ini tapuntal nakai. Makanya Abah kadang menangkal mudir ikam, pemimpin pesantren yang mengurusi pesantrennya Abi Abdul Rahman, Ustazah Mina, itu menyangsi orang yang kada salat berjamaah. Sampai terakhir minta izin pulang lawan Abah, bila inya kada bersalat berjamaah denda 50.000, aku ridha. Ujar Abah. Ikam nak kayak kada tahu nampak dilat salat berjamaah nih toh. Sekali sembahyang berjamaah, lah sekali sembahyang berjamaah nah. Dunia lawan isi-isinya diberiakan lawan ikam, yaitu kada mencapai daripada tingginya pahala derajat yang Allah berikan kepada orang yang sembahyang berjamaah. Ikam menyia-nyiakan, rugi kalau di pesantren ikam sudah koler salat berjamaah, apalagi di rumah. Pesantren ini tempat mendidik. Amun ikam kada hendak dididik di rumah aja. Dengarkan santri putra, santri putri, berjamaah itu penting banget, nak menarangakan hati. Nah, nang eksis melakukan salat berjamaah itu pesantren, nak di luar itu tidak ada masjid nang gana-gana, nang bagus-bagus, mewah-mewah. Lihat berapa ikut orangnya. Kita ini supaya mengalirkan amal jariah orang yang sudah meninggal dunia tuh, nang bakubur di sini ada, nang bakubur di lain ada, ngalirkan pahalanya. Gara-gara kita sembahyang berjamaah, ngalir pahalanya terus dengan mereka. Pesantren ini basisnya sembahyang berjamaah tuh enak. Mun ikam koler sudah waktu anum nih udah koler berjamaah, kayak apa tuh hanya bercari kada, berusaha kada, gawiannya hanya sekolah, membiasakan diri dalam ibadah tepat waktu, yaitu kuliah juga berjamaah. Dengar kadane apa bener? Mbah Abah datang hanya gerbesan bau duan, masbukan tarus. Gawian kada ada juga, bakantot behera makan, ya kah? Bakantot behera makan mandian, bakantot behera makan mandian. Genal awak. Balik ke rumah ujar mama Abah genal awak aja kayak ikam. Aja. Nah, Abah kada melarang. Guru-guru ikam tuh mulahkan disiplin supaya ikam tertib. Ikam jua manfaatnya segan ikam jua, pahalanya segan ikam dengan kuitan ikam. Tapi bonu salah paham, nang Tuhannya bonu salah paham jua. Nah, karas banget ya. Nah, kadinya karas. Di luar lamahnya sudah pesantren ini lamah banget tuh lah. Saking lamahnya tuh lah. SPP aja nang 3 bulan gak ada bayar, silahkan. Ini banget nih sudah. Tadi guru dapat laporan. Nah, 40 juta nih kada ada bayar. Umajar guru akun ini ya Allah karim. Terserah lagi. Allah yarham aja sudah. Ini nyandang berataan ini sudah Abah padahi kalau guru padahi sudah lawan orang tua santri lawan santri. Abah di sini membantui memfasilitasi ja. Amun semuaan pulang tak adi Abah ya Allah. Ning ini barang maksud Abah tuh dibantui, Abah tuh supaya jangan banyak banget. Ini akan nukarakan beras, nukarakan iwak, nukarakan sayur. Mun ikam kada bayar sampai 40-an juta nih, dipakai apa? Abah nih bayar ya kan? Ini nang kada ngerti Abah nih gratis di sini sekolah kada bayar SPP. Makan 2 kali sehari aja
3 kali ditukarakan di wakaring pulang besokan barasnya disediakan pulang 13.000 sehari ya tuh berhutang aja masih 13.000 3 kali makan nikam di mana ada warung 13.000 makan 3 kali ya tuh mau hutang aja membebani guru pulang nih ini banyak banget yang dipikirkan di sini buntungnya ini diuntung untuk bangunannya belum lah kada lawan liur mau membangun ini lawan duit memberi guru ikam pulang melajari ada di guru ikam minta lawan ikam mengkuitan ikam kami gaji ada cuma ujar abah guru bantui aku nih nah aktif di dalam lah menyediakan makan segan anak ikam mun alasan tuh banyak ham terus macam-macamnya gardulah runtuh puskamling lah rabah waluh lah rabah sumangka lah rabah macam-macam keperluan tuh kan ada pernah habis cuma kewajibanmu 3 bulan kahutang na pabar iya anakmu tuh pembabal kenapa mati pembabal guru nina kalapahan menyandang akan pun anak-anak ikam nenek cak anak ikam sorangan aja beduyau anaknya tapi ingatakan kena sekali lagi apa ingatakan siapa nang kada bayar lah makan dautumat lagi nih ulangan kada boleh 4 ulangan bila kada 4 ulangan sahih kada naik SMP nya kada naik SMA nya kada naik kada bayar ya kada apa-apa pokoknya biar kada bayar kada ke 4 ulangan bila kada ke 4 ulangan sahih kada naik nah kayak itu aja lagi solusinya yuk kena hendak ulangan panyar kan anak lalu kada kau berpikir lagi nya belajar kada karuan lagi memikirkan amun kada bayar kada kamu 4 ulangan nah iya apa sukarida munnya abah kau talangi aja dulu munnya kada kau lagi napa bang cuma dibantui itu abah nak ikam tahu kada bayar SPP bepada lon abah mama ulun na bahaya supan lon abah kasihan sidin kasihan mana menggaji guru ulun sudah sidin mana membantuin ini nah nang dimakani sidin sudah banyak anak yatim penghafal Quran nang kada bayaran tuh lebih 100 tambah bahwa nikam pulang ini nang abah mama ada abah mama ikam ada jangan mahiri abah ikam anak kawan ikam nang abahnya kadada nang mamanya sudah meninggal dunia jangan dihiri ini toh mun ikam hendak nang kain itu mati abah ikam dulu nang ikam ini hendak mahiri kawan nang kada bisi kuitan nang ini nang abah bayari akan makan mereka nih toh jangan dihiri mereka ini sudah kada ada kuitan andak duit 1 yaunya kada menerima kuitannya kada ada lagi ikam nabi si kuitan lengkap ini hendak nangka itu juga kada kau nangka itu barang dia 3 bulan barang menunggak macam banget berpikir ini kada hendak menyamani abah nah untung aja bang nah kadang sampai 45.000 orangnya jangan sampai 45.000 bah uban abah ini kada kesimbahan lagi nah anak lah yang belajar tuh hafal kena lakas kan nama nolongi abah nah nih tolongi juga abah ratik jangan sembarangan membuang lah abah kada kawa menyediakan tukang bersih di pesantren buah nikam yang bebersih paham lah
Amunnya abah menyediakan tukang sapu pembersih, menggaji pulang abah nih, ngeluarkan duit pulang. Buah nikah main gotong royong. Abah kada bisa pembantu di rumah, bini abah aja nang samuan di rumah tuh sidin aja ngurusi anak, ngurusi abah, sidin doangan aja sampai kada sempat lagi menyapui pelataran. Maka abah terima kasih lawan anak-anak abah nang hajin nang berisi pelatar, nang berisi teras rumah abah. Terima kasih benar abah. Karena abah kada bisa membantu. Bini abah kada hendak membebani hidup, baik diberiakan sagan pesantren, ayo tahu ikam, baik diberiakan dengan pesantren pada menggaji pembantu. Kawa benar abah ini bapak pembantu, kada hendak nih itu gaji pulang, baik diberiakan naon kemaslahatan pesantren. Jangan tak tipu lawan setan nih kita. Jangan tak tipu lawan setan. Jam 11 sudah nih. Ini abah nih binya layau bener sudah. Mana-mana kah? Tapi demi kebaikan barataan. Demi kebaikan barataan. Hormati guru-guru buah nikah. Itu aja pesan abah kada guru-guru ikam tuh kada minta nang apa-apa buat ikam pengen buat ikam jadi orang alim, jadi orang soleh, nang beruntung, selamat dunia akhirat, itu aja. Dan minta upah. Lalu jasin fa iyyaka ayyakuna hadduka minal ilmi inkara kulli ma zawaja hadda kusurika. Maka ujar sidin takuti olehmu nang apa ayyakuna hadduka akan bagian ikam minal ilmi dari ilmu ini ingkara dari pengingkaran kulli ma zawaja terhadap apa nang melampaui hadda kusurik nang melampaui batas telah kosorik itu keterbatasan ikam. Fafihi padanya halaka binasalah al mutadzadikuna minal ulama. Karena ujisidin padanya binasalah nang mengaku napa mutadzadikun ini mengaku cerdik, mengaku pintar minal ulama dari sebagian ulama. Azzamun annahum ahatu bi'ulumil ma'qul. Dan mereka menduga, za'amun itu mereka menduga annahum bahwasanya adalah mereka itu ahatu orang yang mengetahui bi'ulumil ma'qul, ilmu-ilmu akal. Wal jahlu, ini garis itu bagus banget ini. Wal jahlu khairun minal aqlin yad'u ila inkari misli hadhil umur li awliya illahi ta'ala. Wal jahlu buduh bahasa kasarnya bunga, khairun lebih baik, min aklin daripada akal, yada'u ila ingkari misli hadhil umur. Bungol itu lebih baik daripada orang nang diberi akal, nang akalnya tadi yada'u ila ingkar, akalnya tadi mengajak kepada pengingkaran misli hadhil umur, misal hal-hal nang seperti ini li auliya illahi ta'ala, bagi para wali. Ingatakan pasan nabah guru ni Imam Ghazali melajari di kita, orang-orang yang dibuka akan hati mereka itu oleh Allah mereka itu bisa mendapat ilham langsung, bisa mendapatkan mimpi yang benar, bisa apa yaqzah ya kalau tadi langsung dengan makna-maknanya
nang terkandung di itu. Banyak orang nang mengingkari ini gini. Nggak ada percaya nih lawan kakak ini nih. Baik jadi orang bungol tapi percaya dengan kasapnya seorang wali, daripada akal pintar tapi mengingkari akan perkara yang Allah berikan kepada wali. Katulahan mati suul khatimah. Hati-hati. Mereka menyangka apa? Nah, ujar sidin tadi nih. Nah, waman ankara dzalika lil auliya, siapa yang mengingkari akan yang demikian itu bagi para wali-wali, lazamahu ingkaru lil anbiya, maka lazimnya mengingkari akan para nabi-nabi. Mun mengingkari lawan wali itu sama mengingkari lawan nabi. Wa kana kharijan aniddin bil kulliyah, makanya itu keluar kharijan, keluar aniddini, dari agama, bil kulliyati, keseluruhan. Jadi orang yang mengingkari yang Allah datangkan lawan wali, sama orang ini mengingkari apa yang didatangkan Allah lawan nabi. Orang yang mengingkari apa yang didatangkan oleh Allah lawan para nabi, sama ini tuh keluar keseluruhan dari agamanya. Nah, kamu sudah ada agama lagi, kemana mengajukan diri biar berakal, biar pintar, mungkin ada percaya lawan wali. Sama ini tuh kada percaya lawan nabi. Habis sudah. Wa qala ba'dul arifin, berkata orang-orang ma'rifat. Arifin itu orang arif, orang ma'rifat. Inna man qata'al abdal fi atrafil ardi, sesungguhnya terputuslah wali-wali abdal itu atraf toh. Terputus wali-wali abdal itu fi atrafil ardi, di penjuru dunia ini. Nah, ingqata tadi. Nah, wastataru, dan mereka bersembunyi an ayunil jumhur, pada pandangan orang banyak. Wali-wali abdal itu mereka tuh banyak bersembunyi. Nah, taputus wali-wali abdal itu dari penjuru dunia ini dikarenakan apa? Dan mereka itu bersembunyi di pandangan kebanyakan. Li'annahum la yatiqun an-nazara ila ulamil waqti, karena mereka itu la yatiqun, kada kuat, jadi kita kada kawat, kada tega, nah kada kuat an-nazara, mereka tuh memandang ila ulamil waqti, kepada ulama masa kini. Ulama wayah ini nah kada kuat para wali abdal tuh melihat, lalu mereka bisa sembunyi aja. Nah, dari pandangan manusia. Di annahum, kenapa? Indahum juhalun billahi ta'ala, karena dalam pandangan para wali abdal itu, ulama masa kini itu pandangannya, nah oleh para wali abdal itu juhalun billahi ta'ala, ulama itu orang-orang yang bodoh mengenai Allah ta'ala. Ini pandangan orang ini bodoh dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika itu tuh anuannya, ya Allah. Nah, sangkaan mereka itu tak, karena mereka beranggapan bahwasanya mereka itu bodoh mengenai Allah. Wa huwa ma'inda anfusihim wa 'inda zahilin ulama, padahal di sisi mereka, pandangan para ulamanya itu tadi, wa indal jahilin, dan di sisi orang bodoh, nah ulama adalah jadi ulama. Papadaan inya teh memedahkan ulama, atau di sisi orang bungo ulama itu aja. Padahal inya jahil dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Sahal At-Tustari radhiyallahu anhu, berkata Imam Sahal At-Tustari radhiyallahu anhu, inna min a'zamil ma'asi al-jahla, sesungguhnya paling besar maksiat, paling ganal maksiat itu apa? Al-jahla bil jahli. Paling ganal maksiat, paling ganal maksiat. Ini menurut Imam Sahal At-Tustari. Nah apa? Al-jahla bil jahli, jahil tidak mengetahui, bil jahli dengan kebodohan dirinya sendiri. Ini paling ganal maksiat, kedurhakaan. Seorang tuh bungo, kada tahu diri seorang bungo, ini maksiat yang paling besar. Jangan dibicarakan kebungulan kita tuh terus-terusan. Nang payah ini bungol bapada pintar ini nana.
Maksiat paling besar adalah kebodohan, bodohnya. Al-jahlu bil jahli. Kada mengetahuinya akan kebungulannya, akan kebodohannya. Wan nazra ilal ammah, melihat kepada orang-orang awam. Wa istima' kalami ahlil ghaflah, dan mendengar perkataan orang-orang lalai. Jadinya memandang kepada orang-orang umum, mendengar perkataan orang-orang lalai. Wa kullu alim, tiap-tiap orang alim khadha fid dunya, nang masuk pada dunia palayan bagi, maka kada sepantasnya ayyusga ila qaulih, untuk mendengar perkataannya. Bal yan bagi ayyutahamma fi kulli ma yaqul, bahkan sewajarnya sepantasnya ia yutaham, menaruh fi kulli ma yaqul, pada tiap-tiap apa nang inya kata. Li'anna kulla insanin, karena bahwasanya tiap-tiap insan manusia yakhudu fi ma ahabba, inya tuh bergelimang sesuatu nang ia katujui. Wa yadfa'u ma la yuwafiqu, dan ia menolak apa nang tidak sesuai. Nah, mahbubahu, apa nang ia sukai, nyalah ia menolak apa nang kadenya sesuai dengan apa nang ia sukai. Oleh zalika qala ta'ala, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Wala tuti', jangan ikam mengikuti man aghfalna qalbahu, orang nang hatinya, ghafalna, hatinya kami lupakan. Ikam aja Tuhan jangan mengikuti orang-orang nang hatinya kami lupakan, an zikrina, dari mengingat kami, dari berzikir lawan kami, wattaba'a, dan lagi taba'a, maumpati, menuruti hawahu, hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta, dan adalah keadaan itu melampaui batas. Wal awam Allah beri Allah alam bisa di sini aja kena sambungannya. Andai nak dikit aja gitu kena masuk tanggal 11 sudah. Biar hari malam ini kan bisa membaca, kita dapat ya tanggal 16 insyaallah minggu depan. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa istri kami, suami kami, anak cucu kami, sahabat kami, jiran kami, tetangga kami, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Ya Allah, istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam beristighfar, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, dalam bersalawat kepada Nabi-Mu, di dalam menuntut ilmu. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Matiakan kami baratahan dalam keadaan husnul khatimah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi syan.
فتنة الشيطان يا قديم الإحسان أملق علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا عفو يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين والحمد لله رب العالمين. Minta halal, minta ikhlas, minta ridha Allah maha zahir batin dunia akhirat. Mana wadainya? Wadai. Malam ini bayinya ada tak angkat, nah ulang. Ya